ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی باوقار اور معزز اور معقر علماء کرام، جمعیت غربا اہل حدیث کے نہایت ہی اہم ذمہ داران اور چیتا کیمپ ممبئی اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے نہایت ہی معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، چار روزہ پروگرام کا یہ پہلا دن ہے اور مجھ سے پہلے بھی آپ نے مقررین کے خطبہ کے خطاب کو سنا ہے. مختلف عناوین پر مختلف انداز سے آپ کے سامنے مفید باتیں آئی ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سب کو ان تمام مفید باتوں پر جو کتاب و سنت پر مبنی ہے عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما. اس وقت ہمارے وطن عزیز اور ہمارے ملک، ہمارے دیش بھارت کی جو حالت ہے وہ ہم سب سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم سب کے سامنے ہے. پیشرو خطیب نے اپنے دعائیہ جملوں میں بہت کچھ کہہ دیا. ہم بھی صرف یہی کہیں گے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما. بہت سے لوگ اس ملک کو اور اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو تار تار کرنا چاہتے ہیں اور ہندو مسلم ایکتا اور اکھنڈتا کو مٹانے کی ناپاک کوشش بھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ان کو ان کے ناکام ارادوں میں ان کے اس ناپاک ارادوں میں ان کو ناکام فرما دے اور اس بھارت کی ایکتا اور اکھنڈتا کو برقرار فرما. مزید باتیں آپ کے سامنے ان چاروں دنوں میں اور آئیں گی. مستقل اس پر کوئی خطاب بھی کیا جائے گا. 4 دن کے اس پروگرام میں میرا پہلا جو خطاب آج ہے وہ احترام مسلم یا اتحاد مسلم یا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کتنا اہم ہونا چاہیے. آج میں اپنی بات کی شروعات آج میں یہاں سے کروں گا، کیونکہ اس وقت الکفر ملت واحدہ کے تحت اگر وہ ایک پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں تو اس وقت ہمیں اور آپ کو اپنی قومی سلامتی اور قومی یکجہتی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے مکتبہ فکر کو اور اپنے مسلکوں کو
اور فرقوں میں بٹے ہوئے ان تمام جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، وہابی، دیوبندی، بریلوی، اس فرقہ واریت کو ختم کر کے ہمیں اور آپ کو کلمے کی بنیاد پر مسلم ہونے کے ناطے ہمیں اور آپ کو ایک پلیٹ فارم پر آنا اس وقت ہماری نہایت اہم ذمہ داری بن جاتی ہے، اور ہم سب کو اب ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہی ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہی ایک میسج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں آج۔ قرآن کریم نے کلمے کی بنیاد کو اتحاد اور اتفاق کا مضبوط رشتہ بتاتے ہوئے ہمیں اور آپ کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ میں جانتا ہوں ممبئی میں وقت کتنی دیر کا ہوتا ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہمیں اپنے وقت کے اندر اپنی بات کو سمیٹنا ہے۔ یہ کوئی بہار، بنگال اور یو پی نہیں ہے کہ جہاں صبح فجر تک پروگرام چلتا رہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ ہمیں اس قانون کو بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے۔ بس ڈائریکٹ اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ قرآن کریم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، تم سارے مومن، تم سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اور پھر آگے ایک بہت نفیس اشارہ کیا ہے۔ پہلے تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، لیکن یہ بھی اشارہ کر دیا کہ جب بھائی بھائی ہو اور ایک گھر کی طرح ہو تو گھر میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، آپسی اختلافات ہوتے ہیں، نظریات ایک دوسرے کے الگ ہو سکتے ہیں، وچار دھارائیں ایک دوسرے کی الگ ہو سکتی ہیں، اور ان وچار دھاراؤں کی بنیاد پر اگر آپس میں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو پھر پوری جمعیت، پوری قوم مسلم کو اس بات کا حکم بھی دیا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، تم اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان اصلاح کرا دیا کرو، صلح کرا دیا کرو۔ انما المؤمنون اخوہ، تم سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہو۔ فاصلحوا بین اخویکم، جب تفرقہ ہو جائے، تنازع ہو جائے دونوں بھائیوں کے درمیان کسی بات پر، فاصلحوا بین اخویکم، تو تم میں سے اصلاح کرانے والی ایک جماعت کا فرض یہ بنتا ہے کہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان اصلاح پیدا کرا دے، ان دونوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، مسلمانوں ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ کام بھی تم خوف الہی کی وجہ سے کر دینا، آپس میں ایک دوسرے کے دلوں کو جوڑ دینا، اللہ سے ڈرتے رہنا تاکہ تمہارے اوپر بھی رحم کیا جائے۔ اس اجتماعیت کو اگر ہم نے سمجھ لیا، آج کی تقریر کل کا راستہ کھول رہی ہے ہمارا۔ ذہن بنائیے گا، آج ہم امت کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی بات کر رہے ہیں، اور جب یہ امت ایک پلیٹ فارم پہ آئے گی تو کل اب اس امت کی ذمہ داری کیا ہوگی انشاءاللہ کل آپ کے سامنے میں نے ذہن بنا دیا ہے آپ کا۔ اب سنیے، انما المؤمنون اخوہ، پہلے تو مومن کہا کہ مومن آپس میں بھائی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے لوگ بھائی نہیں ہیں۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ ان کو بھی اپنا بھائی کہا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے پوری دنیا کی مانو ذاتی، ہے ساری دنیا کے انسانوں، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، اس لیے کیونکہ تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، من ذکر و انثی، تم ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا ہوئے ہو، یعنی تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے۔ تو ساری دنیا کے لوگ بھائی بھائی ہیں، لیکن ایمان کے رشتے سے جو بھائی ہے ہمارا، وہ سگے اور خونی رشتے سے بڑھ کر ہے۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اب آئیے میں ایک تمثیل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ایک مثال دے کر۔ آپ ٹرین پر بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں، مان لیجیے جرجیت صاحب ٹرین پہ بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں، ایک صاحب ہمارے سامنے والی سیٹ پر بیٹھے ہیں، میں جانتا نہیں ہوں یہ کون ہے، وہ مجھے نہیں جانتا یہ کون ہے۔
अचानक देखा कि हमारा ही आदमी लग रहा है। उसने भी सोचा कि ये हमारा ही भाई लग रहा है। दोनों में गुफ्तगू होने लगी। जरा गौर कीजिएगा मिसाल पर। भाई आप कहाँ जा रहे हैं? आपका नाम क्या है? साहब मेरा नाम जर्जीस। अच्छा, आपका नाम क्या है? साहब मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, मोहम्मद सलीम है। ओह अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशी हुई। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? जर्जीस साहब जवाब देते हैं, कलकत्ता। ओह, मेरा भी सफर कलकत्ता का है, माशाल्लाह। चलिए देखिए, थोड़ी देर की मुलाकात ने दिल में जगह बनाना शुरू कर दी। अच्छा, कलकत्ता में आप क्या करते हैं? कहाँ जाएंगे कलकत्ता में? साहब मुझे कलकत्ता में मटिया बुरुज जाना है। अच्छा, अरे मैं भी वहीं जा रहा हूं, मटिया बुरुज। इस दो जुमलों की मुलाकात ने आपस में दिल के अंदर इतनी गहराई पैदा कर दी। अब मेरी गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती है, मैं पानी भरने जा रहा हूं या खाने पीने की कोई चीज लेने जा रहा हूं, तो मेरे सामान की हिफाजत वो कर रहा है। वो किसी स्टेशन पर उतर रहा है तो उसके सामान की देखरेख मैं कर रहा हूं। ये चंद मिनट, चंद घंटों के सफर का ये हाल है कि मेरी आंख लगती है तो वो मेरे सामान की हिफाजत कर रहा है, उसकी आंख लगती है तो मैं उसके सामान की हिफाजत कर रहा हूं। वो स्टेशन पर उतरता है तो मैं उसके सामान की देखरेख करता हूं, मैं उतरता हूं तो वो मेरे सामान की देखरेख रखता है। ये चंद घंटों की आपसी उनसियत, इस उखुवत, इस मोहब्बत ने, इस मवद्दत ने हमें इतना गर्विदा कर दिया है कि उसके माल को मैं अपना माल, उसके सामान को मैं अपना सामान, उसके माल की बर्बादी को मैं अपने माल की बर्बादी तसव्वुर करने लगा हूं, उसके माल की चोरी को मैं अपने माल की चोरी तसव्वुर कर रहा हूं, उसके माल की हिफाजत, उसके सामान की हिफाजत को मैं अपने सामान की हिफाजत जैसा समझ रहा हूं। ये चंद घंटों की मुलाकात का जब ये असर एक छोटे से सफर में हो सकता है तो ये तो जिंदगी का एक लंबा चौड़ा सफर है। फिर एक मुसलमान इस्लामी नुक्ते नजर से, ईमानी नुक्ते नजर से, कुरान और हदीस के रिश्ते की बुनियाद पर फिर एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की जानो माल और उसके बीवी बच्चों की जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी कितनी जरूरी समझना चाहिए अपने लिए। जब चंद घंटों के सफर ने आपको इतना गर्विदा कर दिया है तो ईमानी रिश्ते के नाते पूरी जिंदगी में हमें एक दूसरे का कितना हमदर्द होना चाहिए। लेकिन यहां सूरत हाल दूसरी है, यहां सूरत हाल दूसरी है। सूरत हाल यह है कि मौलाना जर्जीस साहब अपनी परेशानी से इतना परेशान नहीं है जितना आपके चलने वाले कारोबार से परेशान है, जितना आपकी चलने वाली दुकान से परेशान है, जितना आपके तरक्की से परेशान है। मैं अपनी परेशानी से उतना परेशान नहीं हूं जितना आपकी मकबूलियत, आपकी तरक्की, आपके कारोबार, आपके बिजनेस से मैं परेशान हूं। ये सूरत हाल है हमारी। हम उसका पीछा कर रहे हैं कि कैसे जर्जीस साहब को बर्बाद करें, कैसे हम सलीम साहब को बर्बाद करें। जर्जीस साहब सलीम साहब को बर्बाद करने के लिए उनका पीछा कर रहे हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। सलीम साहब भाग रहे हैं, जर्जीस उसका पीछा कर रहा है। लेकिन जर्जीस साहब ये नहीं सोच रहे हैं जितना वो थक रहा है उससे ज्यादा मैं थक रहा हूं। उसको बर्बाद करते करते मुझे अपने आप को भी बर्बाद करना पड़ रहा है। हमारे अकल में ये बात नहीं आ रही। मैंने अलबिदाया व नहाया के अंदर एक वाकया पढ़ा है। हाफिज इब्न कसीर एक वाकया नकल करते हैं कि दो सहाबियों की कपड़े की दुकान पास पास थी। दो सहाबियों के कपड़े की दुकान पास पास थी। एक आदमी ने, एक सहाबी की दुकान पर एक शख्स कपड़ा खरीदने आया, उसने उसको कपड़ा दे दिया। थोड़ी देर के बाद दूसरा कस्टमर आया, उस सहाबी ने उसको दूसरा कपड़ा बेच दिया। थोड़ी देर के बाद एक और शख्स आया, इस सहाबी ने उसको भी कपड़ा दे दिया। चौथा कस्टमर आया। ये सहाबी जो अपनी दुकान पर बैठे हुए हैं सोचते हैं कि मेरा तो कपड़ा सुबह से शाम तक में तीन कपड़े बिक चुके हैं। मेरे भाई की दुकान मेरे बगल में है, उसकी बोनी भी नहीं हुई है, उसके पास कोई भी नहीं आया है। जिस तरह मेरे बीवी बच्चे हैं उसके भी बीवी बच्चे हैं, जिस तरह मैं कमाकर अपने बीवी बच्चों के लिए कमा रहा हूं, मेरा भाई भी अपने बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए दुकान चला रहा है। चौथा कस्टमर इसके पास आता है। इस आदमी ने कहा, इस सहाबी ने
भाई जो कपड़ा तुम मुझसे चाहते हो वो कपड़ा मेरे पास खत्म हो गया है, वो मेरे भाई की दुकान पर मौजूद है, जाओ तुम मेरे भाई से वो कपड़ा खरीद लो। अपने पास आने वाले कस्टमर को उसने दूसरी दुकान पर, अपने भाई की दुकान पर भेज दिया ताकि आज उसके घर में भी चूल्हा जल जाए, उसके घर के अंदर भी बिक्री हो जाए, उसके बीवी बच्चे भूखे ना सोने पाए। मेरे भाइयों, हमारे नबी की तालीम ने एक भाई के दिल में दूसरे भाई की ये एहतराम, ये इज्जत डाली थी। वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता था, वो अपने भाई के लिए भी जीता था। वो चाहता तो चौथा कपड़ा भी बेच सकता था, वो चाहता तो चौथा कपड़ा भी बेच सकता था, लेकिन उसने अपने भाई का दुकान, अपने भाई की दुकान पर भी कुछ सौदेबाजी हो जाए, उसके घर में भी चूल्हा जल जाए, उसने चौथा कपड़ा नहीं दिया और अपने भाई की दुकान पर एक दूसरे सहाबी की दुकान पर भेज दिया। ईमानदारी के साथ बताइए, क्या ये खैर ख्वाही का जज्बा आज हमारे समाज में है? क्या आज हमारी सोसाइटी में है? यहाँ जितने आपस में इधर दुकानें खुली हुई हैं, क्या ये दुकानदार आपस में ये जज्बा अपने दिलों में रखते हैं कि मेरे तो 4 मोबाइल बिक चुके हैं, मेरे भाई का एक भी नहीं बिका, चलो एक इसको, एक इसका भी बिक जाए, मेरी तो चाय की दुकान है, मेरी तो 20 कप चाय बिक चुकी है, मेरे भाई की दुकान पर एक भी कस्टमर नहीं आया, चलो उसको भेज दिया जाए। ऐसा नहीं, बल्कि उल्टा ये होता है कि हमारे लोग, हम जैसे लोग मुल्ला मौलवियों के पास जाते हैं, साहब मेरी दुकान पे कस्टमर ही नहीं आता, मेरे बगल में बहुत आता है, साहब क्या चाहते हो? क्या ऐसी चीज दे दो उसके कस्टमर मेरे पास आ जाए। और वो कटमुल्ला भी ऐसी चीज दे देता बनाकर, ले गाड़ देना जमीन में, क्या होगा? उसकी दुकान के कस्टमर टूट के तेरे पास आ जाएंगे। हम 10 सालें हो गई हदीसें पढ़ते पढ़ते, आज तक हमें ऐसी दुआ नहीं मिली कि किसकी दुकान कैसे बंद कराई जाए, हमें नहीं मिली। इन कटमुल्लाओं के पास वो दुआएं मौजूद हैं। बर्बाद, हमने हदीसें पढ़ी तो हमें ये वाकया मिला, हमारे नबी ने किसी की दुकान बंद हो जाए ये फार्मूला नहीं बताया, हमारे नबी ने वो फार्मूला बताया कि तेरी दुकान भी चले और उसकी भी दुकान चले। सहाबा के दिल में ऐसी मोहब्बतें पैदा की कि हमारे इतने कपड़े बिक गए, अब मेरे भाई का नहीं बिका, जाओ तुम वहां से खरीद लो, जाओ तुम उधर चले जाओ, हमें ऐसी चीजें मिलती है। मेरे भाइयों, ये शरीयत कहती है, शरीयत का मिसयूज जब हुआ तो आज तबाही और बर्बादी हमारी मुकद्दर बन चुकी है, आज तबाही और बर्बादी हमारा मुकद्दर बन चुकी है। अब रो रहे हो साहब, अभी तक तेरे पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे तेरी नमाज नहीं, अभी तक ये करते थे, एक झटका आया सब प्लेटफार्म पे आ गए, एक अजाब आया अल्लाह की तरफ से छोटा अजाब, सब एक प्लेटफार्म पे आ गए। अब तो ओफो, क्या होगा? हिंदुस्तान को छोड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, सब एक प्लेटफार्म पे आ गए। आज हम नहीं देख रहे हैं कि कौन हनफी है, कौन देवबंदी है, कौन बरेलवी है, सब खत्म। ये सब चीजें हम खत्म करते हैं कब? जब ठोकर लगती है तब। मेरे प्यारे साथियों, इस ठोकर को लगने से पहले अगर यही चीज हमारे अंदर होती तो काबे के रब की कसम ये बिल पार्लियामेंट में पास भी नहीं होता। हमारे सब्र का इम्तिहान ही तो लिया गया, हमारी नाइत्तेफाकी तो देखी गई कि ये लोग कितने एक हैं, और जब देख लिया गया ये लोग आपस ही में लड़ रहे हैं, मर रहे, कट रहे हैं, तो मौका देखकर ये बिल भी पेश कर दिया गया और हमारी नाइत्तेफाकी का पूरा फायदा उठाया गया।